जय गुरु 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 जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद
Bande Guru Sri Charanarindam. Bande Guru Sri Charanarindam. Yasha Prasadam Bharata Sadam. Yasha Prasadam Gati Jyotavati. Bhagavan Satya Jagati Samidam. Vande Guru Charanarindam. Vande Guru Charanarindam. Vande Guru Charanarindam. Ramaya Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Nirupama Bhakti-vedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Devi Gauravani Charini Nirvishaka Sunyavadi Satyata Desatarini Yati Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Radhaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Raya Namo Krishna Jadavaya Namo Jadavaya Madhavaya Krishna Namo Gopal Govinda Ram Sindhu Suram Giriraj Gopinath Madhavan Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Gurudeva Jaya Gurudeva Nityamara Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय सर्वेंद्र भगवान श्री सूर्य की जय नमस्ते नरसिंहाय शरदलाददायिने हिरण्यकोटिपुरवक्त्र तिलकङ्कणखालाय सिंहा जत जत जामि तत सिंह बाहिर सिंह हृदय सिंह कृष्ण मधुकरण प्रपदे तव कर कमल बरे नखादभूत सिंह बलिता हिरण्यकशिपु जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे जय निसिंह हरे जय निसिंह हरे प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय नर हरि राधा माधव जय राधा माधव जय जगन्नाथ
নয়নপতগন্ধবতী জয় পঞ্চতত্ত্ব জয় পঞ্চতত্ত্ব প্রভুপদ জয় প্রভুপদ জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব চিত্তগুরু হরি ওম হরি বল হরি বল জয় নৃসিংহ শ্রী নৃসিংহ জয় 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 শ্রী নৃসিংহ ওম বিরং মহাবিষ্ণু জলম তম সর্বতমুখ নৃসিংহ বিষ্ণু ভদ্রং নিত্য নিত্য নমঃ জয় নৃসিংহ শ্রী নৃসিংহ জয় 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 শ্রী নৃসিংহ প্রহ্লাদ জয় ভগবান জয় নৃসিংহ কি জয় প্রহ্লাদ মহারাজ কি জয় হরে হরি কি জয় জয় রাধা মাধব কি জয় 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 নন্দন সুধনারায়ণ কি জয় নমন বিষ্ণু পরম সুপুরি আদিত্য জয় শত শত শিল জগতের স্বামী গুরু মহারাজ কি জয় নিত্য নিরাপদ জয় বিষ্ণু পরম সুপুরি আদিত্য জয় শত শত শিল আচার্য ভক্তি ধর্ম স্বামী প্রপাত কি জয় সরস্বতী দেবীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গোস্বামী প্রপাত কি জয় পরম ভাগবত ছিল জয় কৃষ্ণদেব বাবাজি মহারাজ কি জয় সচিদানন্দ ছিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কি জয় সিদ্ধ ছিল জগন্নাথ বাবাজি মহারাজ কি জয় सर्वस्व पाप की जय तुलसी महाराज की जय मंगलावती की जय मंगलवती शंकर भक्त विजय की जय गौर प्राणानंद हरि 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 नमो विष्णु सहस्र जय रतन की जय हरे कृष्ण सकल भक्तबृंद भगवान रूप दर्शन करो ओम वृंदाय तुलसीदाय जय केशव सच विष्णु भक्ति परिदेवी सत्य ओम वृंदाय तुलसीदाय जय केशव सच विष्णु भक्ति परिदेवी सत्य नमो नमः ओम वृंदाय तुलसीदाय जय केशव सच विष्णु भक्ति परिदेवी सत्य Shri Krishna, Ya Shri Radha Krishna, Shava Pavoye, La Shri Jeto Madha Sharanavai Taranta Purnahai कृपा करी कर तारे बिंदासी तुलसी मोरे अभिलाष नमो नमो तुलसी कृष्ण तुलसी नमो नमो বেদনা ধারা সকিরণ সবাই অধিকার দিয়ে করণ জগাসী নম নম তুলসী কৃষ্ণ তুলসী নম নম কৃষ্ণ দাস কয়ে যেন
প্রিয়াসী নমো নমো তুলসী কৃষ্ণ প্রিয়াসী নমো নমো। জানি কানে চাপানি ব্রহ্মহাত্মনি কানিকা কানি কানি গণসন্তি পদাতি পদে পদে জানি কানি চাপানি ব্রহ্মহাত্মনি কানিকা কানি গণসন্তি পদাতি পদে পদে Gaani Gana Shanti Pada Pade Pade Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Krishna Harani Jaya Krishna Harani Bhakti Devi Krishna Harani Jaya Bhakti Devi Jaya Bhakti Devi Bhakti Devi Jaya Bhakti Devi Jaya Binde Jaya Binde Jaya Binde Jaya Binde राम वृंदाय तुलसीदेवती केशवशुच विष्णु भक्ति पदवी सप्तपति नमो नमः वृंदाय तुलसीदेवती केशवशुच विष्णु भक्ति पदवी सप्तपति नमो ओम वृंदाय तुलसीदेवती केशवशुच विष्णु भक्ति पदवी सप्तपति नमः कृष्ण महारानी की जय वृंदादेवी की जय कृष्ण करुणा कृष्ण महारानी की जय सप्तपति की जय गौर परमानंद ओम गोविंद गोविंद भक्ति चैतन्य कारिणी Snapanami Javadhati Vishkamukti Padayi Vishvatam Sadhaka Sarvatam Purita Bhantari Sarvapapati Gita Bhattara Gadi जय श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु श्री काष्ठकाम की जय बैकुल नाशनम गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु श्री काष्ठकाम की जय चैतदर्पणमार्जनं भवमोदवग्निर्वापनं सकर्वचन्द्रिका वितरणं विद्यावोदयजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पुण्यमितसादनं सर्वात्मस्मृतं परं विजयति श्रीकृष्ण संकीर्तनं नाम नाम करिबोध निज सर्वशक्ति तत्र वृत्तं नियमित शरणेन काल यथारिति तव कृपा भगवान् उन्मापि द्रव्यमि दृश्यमि हाजने मनोराग नादकृष्णनिचन तर्वपुरुषेष्ण ओमनिन मनोदयन कीर्तनिया सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशखमय मम जन्म जन्मेश्वर भवद्भक्तिरेवहितुविधि अयि नन्दत निज किङ्कर पतितं मं विश्वं भवं बुध कृपतगपादपङ्कज स्त्रीयोगिसदृशविचिन्त नयनगलदश्रुधाराय वदनं गदगदरुद्रगिरा पुलकं विनिचितं बभु कदा तव नामग्रहणो भविष्यति जुगयितं निवसन चक्षुषप्रभृतसहितं शून्यतं जगतं सर्वं गोविन्दविरहणमे आश्लिष्टपदत्तपिनष्टुमा दर्शनर्महन्तकरो तदा यथा तथा विदधातलं पटमत्प्राणनाथस्तस्यागनापर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदते
কৃষ্ণ কৃষ্ণ চৈতন্য নিগিরি কৃষ্ণ নমো নমঃ। দশবিধ নাম অপরাধ বর্জনকারী গৌর ভক্ত বৃন্দ কি জয়। দশবিধ নাম অপরাধ 1 নম্বর, যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের দিব্য নাম প্রচার করার জন্য নিজদেরকে সর্বত্র ভাব উৎসর্গ করেছেন তাদের নিন্দা করা। 2 নম্বর, শিব ব্রহ্মা আদি দেবতাদের নাম ভগবানের নামের সমান অথবা তা থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা। 3 নম্বর, শ্রী গুরুদেবকে অবজ্ঞা করা। 4 নম্বর, বৈদিক শাস্ত্র অথবা বৈদিক শাস্ত্র অনুগামী শাস্ত্রের নিন্দা করা। 5 নম্বর, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা মহাত্মা কাল্পনিক বলে মনে করা। 6 নম্বর, ভগবানের নাম অথবা দারব করা। 7 নম্বর, নাম বলে পাপ আচরণ করা। 8 নম্বর, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করাকে বৈদিক কর্মকাণ্ড পর্যন্ত পূর্ণ কর্ম বলে মনে করা। 9 নম্বর, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে ভগবানের দিব্যনামে মহিমা সম্বন্ধে উপদেশ করা। 10 নম্বর, ভগবানের নামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা এবং তার অগাধ মহিমা শ্রবণ করার পর বিষয় শক্তি বজায় রাখা। এই 10 বিধ নাম অপরাধ হৃদয় না পোষে, কৃপা কর মহাপ্রভু মচি নাম রসে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বাঞ্ছা কল্পতরুশ্চ কৃপা সিন্ধু ভবশ্চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভাগবতম ৪র্থ স্কন্ধ ৫ নং শ্লোক। গত দৃশং রাজা রুদ্রানুচর সেবিতাম দদর্শ হিম বদদ্রোণং পুরীং গুজ্জক সংকুলাম গতা গিয়ে উদীর্চিম উত্তর দিশম দিক রাজা ধ্রুব মহারাজ রুদ্র অনুচর, রুদ্র অর্থাৎ শিবের অনুচরদের দ্বারা সেবিতাম অধুষ্ঠিত দদর্শ দেখেছিলেন হিমবৎ হিমালয়ের, দ্রোণম উপত্যকায়, পুরীম একটি নগরী, গুবাত গুজ্জক যক্ষ, সংকুলাম পূর্ণ। অনুবাদ: ধ্রুব মহারাজ উত্তরাভিমুখে হিমালয় পর্বতে গমন করেছিলেন। সেখানে একটি উপত্যকায় রুদ্রের অনুচরগণ অধ্যুষিত একটি নগরী তিনি দর্শন করলেন। তাৎপর্য: এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে যক্ষেরা হচ্ছে শিবের এক ধরনের ভক্ত। এই ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে যক্ষরা হয়তো তিব্বতীয়দের মতো হিমালয় পর্বতের কোনো উপজাতি। তো এখানে বলা হয়েছে তো অনেক জাতি রয়েছে, তো জাতিভেদটা এটা কোনো জাতিভেদ নয়, এটা বলা হয়েছে চাতুর্বর্ণ ময়সিষ্ট গুণকর্ম বিভাগস তস্যকর্তারমব্যয়ম বিদ্যকর্তারমব্যয়ম। বলছে আমি 4টি বর্ণ আমি সৃষ্টি করেছি, আমি 4টি বর্ণ সৃষ্টি করেছি, কিন্তু কোনো জাতিভেদ আমি করিনি। ভগবান বলছে তো কি 4টি বর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এই 4টি বর্ণ সৃষ্টি করার পর ভগবান বলছে তুমি গুণ এবং কর্মের দ্বারা তুমি ধীরে ধীরে উত্তীর্ণ হও। তো ব্রাহ্মণের হচ্ছে কি যাগযজ্ঞ করা, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ করা, বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্য করা, আর শূদ্রের সেবা করা। তো ব্রাহ্মণ বলতে ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ। বলছে জন্ম ন যায় তো শূদ্র, যে কোনো পরিবারে জন্মগ্রহণ করুক না কেন সে শূদ্রে পরিণত হয়।
যখন সে জন্ম না যায় তো শুধু সংস্কারের দ্বিজ উচ্চতে, যখন সংস্কার পায় তখন সে দ্বিজ হয়। বেদপাঠে ভবেদ বিপ্র, যখন বেদপাঠ করে তখন সে বিপ্র হয়। বেদপাঠে ভবেদ বিপ্র ব্রহ্ম জানাতি ব্রহ্ম, যখন ব্রহ্মকে জানবে তখন তিনি ব্রাহ্মণ হয়। ব্রহ্মা না, ব্রহ্মা আর ব্রহ্ম অনেক পার্থক্য রয়েছে। ব্রহ্ম হচ্ছে অনাদির আদি গোবিন্দ, আর ব্রহ্মা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম। এ বলছে যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি হয়েছেন ব্রাহ্মণ। তাহলে ব্রহ্মকে যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা হয় সে কখনো ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও সে কোনো ব্রাহ্মণ হয় না। তাহলে এখানে ভগবান বলেছেন আমি গুণ এবং কর্মের দ্বারা তাকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে বলছি। তাহলে ক্ষত্রিয়ের কি? যুদ্ধ করা। তারা যতক্ষণ যুদ্ধ না শিখবে ততক্ষণ কি যুদ্ধ করতে পারবে? পারবে না। বৈশ্য কৃষি বাণিজ্য, যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষি বাণিজ্য তিনি না শিখবে ততক্ষণ পর্যন্ত কৃষি করতে পারবে? যদি না জানা থাকে, দেখা গেছে কতটুক সারের দরকার একটা ক্ষেত্রের মধ্যে, যদি লাগে 10 কেজি, যদি 20 কেজি দেয় তখন কি সেই গাছগুলো বেঁচে থাকবে? জ্বলে ছাই হয়ে যাবে। এই জন্য শিখতে হবে। তা গুণ এবং কর্মের দ্বারা সে অগ্রসর। শূদ্রের সেবা কার্য, তো সেবা কার্য কিভাবে করবে? ভগবানের সেবা করতে হবে, কিভাবে সেবা করবে সেটাও শিখতে হবে। তো এই জন্য বলছে চাতুর্বর্ণময় সৃষ্ট গুণ কর্মযোগ। আমি গুণ এবং কর্মের দ্বারা আমি সকল বর্ণকে আমি সৃষ্টি করেছি। গুণ এবং কর্মের দ্বারা তুমি অগ্রসর ধীরে ধীরে। তুমি যদি গুণ অর্জন না করো তাহলে তুমি কখনো কিছুই করার যোগ্যতা লাভ করতে পারবে না। যেমন একজন জজ ব্যারিস্টার হয়, সে লেখাপড়া করতে করতে কত কষ্ট করে তারপর তিনি জজ ব্যারিস্টার হয়। যখন জজ ব্যারিস্টার হবে তার যে চেহারে কি একজন অশিক্ষিত কে জয়ে বসতে পারবে? কখনো বসতে পারবে না। এই জন্য গুণ অর্জন করতে হবে। তো গুণ যদি অর্জন না করে তাহলে সে কিভাবে অগ্রসর হবে? যেমন একজনে বলছিল, আমার সাথে তর্ক ধরছিল যে জন্ম নজায়তে ব্রাহ্মণ, এই কথা বলছিল। এক ব্রাহ্মণ বলছিল জন্ম নজায়তে ব্রাহ্মণ। আমি কি এটা আপনি কোন শাস্ত্রে পেয়েছেন? যদি কোনো শাস্ত্র থেকে আমাকে দেখাতে পারেন তাহলে আজীবন আপনার দাসত্ব করব। যদি বলেন যে হ্যাঁ না আমি ব্রাহ্মণের ঘরেই ব্রাহ্মণ হয়েছি, তাহলে আপনি কইটা কবে পাইছেন? যে যজ্ঞসূত্রটা পেয়েছেন কবে? এই যজ্ঞসূত্র কি মায়ের গর্ভের থেকে নিয়ে আসছেন? না, এটা কখনো নিয়ে আসেননি। যখন আপনি জন্মগ্রহণ করছেন তখন শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করছেন। শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করা যখন দশবিধের সংস্কারের মধ্যে একটা সংস্কার হচ্ছে উপনয়ন। যখন আপনি সংস্কার পেয়েছেন, সংস্কারের দ্বিজ উচ্চতে দ্বিজ হয়েছেন, এখনো ব্রাহ্মণ হননি। যখন বেদপাঠ করেছেন তখন আপনি বিপ্র হয়েছেন, এখনো ব্রাহ্মণ হননি। যখন পাণ্ডিত্য করেছেন তখন হয়েছেন পণ্ডিত, এখনো ব্রাহ্মণ হননি। যখন ব্রহ্মকে জেনেছেন, ব্রহ্মের রূপ কি, গুণ কি, তার পরিকর কি, তার সমস্ত কিছু যখন জেনেছেন তখন আপনি ব্রাহ্মণ হয়েছেন। এখনো বৈষ্ণব হননি। যখন বিষ্ণুকে জেনেছেন তখন আপনি বৈষ্ণব হয়েছেন। তাহলে বিষ্ণু কি খায় আর ব্রহ্ম কি খায়?
যা খায় আপনার তার খেতে হবে। 9টি গুণে গুণান্বিত হয়ে ব্রাহ্মণ, যদি একটা গুণ কম থাকে তাহলে সে ব্রাহ্মণ হওয়ার যোগ্য না। ব্রাহ্মণ হলেই হবে না, শুধু ভগবানের কর্ম করতে বলছে। মুচি সূচি হয় যদি কৃষ্ণ বোঝে, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হয় যদি কৃষ্ণ তেজে। ব্রাহ্মণের চণ্ডাল হয়ে যায় কখন? যখন কৃষ্ণ ভজন না করে, ভগবানকে সেবা না করে, তপস্যা না করে, মঙ্গল আরতি না করে, তখন সেও চণ্ডাল হয়ে যায়। ভগবানের সেবা করতে হবে। ভগবান বলছে ব্রাহ্মণ আমার মুখ, আমি ব্রাহ্মণের মুখে আহার করি। ভাগবত খুলে দেখবেন। তাহলে ব্রাহ্মণ যদি ভগবানের মুখ হয়ে থাকে, তাহলে ভগবান কি খাচ্ছে আর আমরা কি খাচ্ছি একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে। তো এই জন্য আমাদের উচিত ভগবানের আইন কানুন মেনে চলা আমাদের উচিত। আমি যদি সূচি হই তাহলে আরেকজনকে আমি সূচি করতে পারবো। আমি যদি অসুচি থাকি, আমি আরেকজনকে সূচি করব কিভাবে? পারবো? নিজে সূচি হতে হবে, নিজে সূচি হয়ে তারপর আরেকজনকে সূচি করতে হবে। এই জন্য আমাদের উচিত শাস্ত্র দেখুন, ভাগবত পড়ুন, বিভিন্ন শাস্ত্র পড়ুন। যতক্ষণ পর্যন্ত শাস্ত্রে হাত না দেবেন, পুরাণে হাত না দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝবেন না যে এটার মধ্যে কি রস। যতক্ষণ গীতাতে হাত না দেবেন ততক্ষণ বুঝবেন না এটার মধ্যে কি রস। মধুর বোতল হাতে নিয়েছেন, উপরে দিয়ে চাটলে রস পাবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত মধুর মুখটা না খোলা হবে, যতক্ষণ মুখে না দিবেন মধু, ততক্ষণ বোঝা যাবে না সেটা কি মধু নাকি। এই জন্য বলছে মধুর বোতলের মতো উপর দিয়ে চাটলে হবে না, মধুটা মুখে দিতে। মধুটা মুখে দিলে তখন মিষ্টতা পাওয়া যাবে। তদ্রুপ শাস্ত্রে হাত দিতে হবে, শাস্ত্রে হাত দিলে তখন মিষ্টতা পাওয়া যাবে। যতক্ষণ শাস্ত্রে না হাত দিব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভগবানের কোনো রূপ গুণ লীলা পরিকর এগুলা কিছুই আমরা জানতে পারবো না। এবং ব্রাহ্মণের কি কাজ, ক্ষত্রিয়ের কি কাজ, বৈশ্যের কি কাজ, শূদ্রের কি কাজ, ধীরে ধীরে উত্তীর্ণ হতে হবে। একজন ভক্ত যতক্ষণ ভক্ত সঙ্গ না করে ততক্ষণ সে ভক্ত হওয়া যায় না। একজন চোর যতক্ষণ চোরের সঙ্গ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে বুঝতে পারবে না কিভাবে সে চুরি করে। ডাকাতের সঙ্গ না করলে যতক্ষণ পর্যন্ত ডাকাতি না শিখবে ততক্ষণ পর্যন্ত ডাকাত হতে পারবে না। যতক্ষণ ভগবানের সেবা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের ভক্ত হতে পারেন। এই জন্য আমাদের উচিত ভগবানের ভক্ত হওয়া। ভগবানের ভক্ত হয়ে ভগবানের গুণকীর্তন স্মরণ করে, আরে ভাই স্মরণ না করতে পারেন, কিছু বলতে না পারেন, অথচ শ্রবণও তো করতে পারবেন। আমরা শ্রবণম মঙ্গলম, শ্রবণ করলেও উদ্ধার পাওয়া যাবে। শ্রবণে পরীক্ষিত মহারাজ বক্তা, এই সুখদেব বক্তা, পরীক্ষিত মহারাজ শ্রোতা, তিনি শ্রবণ করেছেন। শ্রবণ করে 7 দিনের শাপগ্রস্ত থেকে তিনি উদ্ধার পেলেন। তাইলে শ্রবণম মঙ্গলম, শ্রবণ করতে হবে। হরে কৃষ্ণ। আমি এখানেই রাখবো। সকল লাইভের ভক্তবৃন্দ ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। কৃষ্ণপ্রীতির শুভেচ্ছা। মঙ্গলারতিতে অংশগ্রহণ হওয়ার জন্য হরে কৃষ্ণ।